നമസ്കാരം. നെതർലാൻഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ മോദി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പേര് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ സിബി ജോർജിൻ്റെ പേരാണ്. അദ്ദേഹം മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി. അതിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും ഹൃദയം തുളയ്ക്കുന്ന, ഓരോ ഭാരതീയനും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ വിദേശ മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നൽകിയത്. നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. India is a country of 1.4 billion people, the largest populated country in the world, a country of civilization of more than 5,000 years old. It's a diverse country. People, in diversity in terms of culture, diversity in terms of languages, diversity in terms of food, diversity in terms of religion. Look at India, how beautiful it is. There is no other country in the world which have 4 religions have originated: Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. These religions originated in India and continue to flourish in India. Okay, and again look at India. India has all the major religions in the world came to India. Jewish religion was in India for more than 2,500 years, continuously coexisted. India is perhaps only one of those very few countries where the Jewish population never faced a persecution. This is the beauty of India. Then again look at Islam or Christianity. Christianity came to India immediately after the resurrection of Jesus Christ. Continued to flourish in India. Today Christianity is more than 30 million Christians in India. Christianity came to India much before it came to Europe, and it flourished in India. This is the beauty of India. Islam came to India during the time of Prophet Muhammad himself and flourished in India. Every religion, whenever any part of the world there was persecution in the past, they all came to India and thrived in India. This is the beauty of India. This question comes because of the lack of understanding of this. Today we are 1.5 billion people, diverse, living in peace and harmony, and a democratically elected government where peaceful transition of power happens. Again, a beautiful thing. Yes, we have, if you look at it, the freedom you are talking about, this is a very potent weapon. You know how many of these are in India? The smartphones, 900 million of them. And these are very important weapons. Everyone has the freedom of expression, freedom of press in the country. And that makes our democracy a very noisy democracy. And we are proud of that. Recently we had elections. You need to know what was the level of participation. More than 90% of the electorate voted. This is the beauty of India. It's a vibrant democracy. So we need to have more understanding for people. See, when we talk about reforms and transformation, there was reform in India. India got transformed and India performed. But it is also important for us to inform. That is what we are doing. You need to have the information about India's transformation today. That is how we are moving ahead with the democratic process to achieve, to become a developed country. See, as a diplomat, I am so proud to say that everything we have achieved, the economic progress, today we are the largest, fastest growing large economy in the world. 8% growth for the last 25 years. And how did we achieve it? Without compromising on our democratic principles. We did not go for violence to eliminate poverty. We went a democratic process of elimination of poverty. This is the beauty of India. To summarize, we are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. This is the beauty of India, which makes us proud. So every minority thrives. When we became independent, the minority population in India was 11%. Now it is more than 20%. Name a country where the population of minorities have gone up. You won't find it other than India.
This is the beauty of India. So I would request you to learn more about India so that you will have more appreciation of what India is and how it is progressing. കേട്ട് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ഓരോ ഭാരതീയനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി: ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾക്ക് പിറവി നൽകിയ നാടാണ്. അത് ഹിന്ദു, ജൈനൻ, ബുദ്ധൻ, ബൗദ്ധൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സിഖ്, അങ്ങനെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നാടാണ്. ഈ നാടിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരണം കൊടുത്ത മണ്ണാണിത്. ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന ജൂതന്മാർക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരണം കൊടുത്തു. ഇവിടെ അവർക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകി. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ അവർ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ മതമായിക്കോട്ടെ, ഇസ്ലാം മതമായിക്കോട്ടെ, ആചാര്യന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ, ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതം എത്തി. ഇവിടെ ആരും തിരസ്കരിച്ചില്ല ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തെ. ഇസ്ലാം മതത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓരോ മതങ്ങളും ഭാരതത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഭാരതം. ആ തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ മറുപടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്തത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇതേ ഭാഷയിൽ ചിക്കാഗോയുടെ വിദേശികൾക്ക്, ചിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കക്കാർക്ക് അല്ല, ലോകവ്യാപകമായി അവിടെ ലോകമത പാർലമെൻറ്റിൽ എത്തിയ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമെന്നോണം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു. അഗ്നോസ്റ്റിസിസം, ജൈനിസത്തിൻ്റെ അനേകത്വവാദത്തിനും ബൗദ്ധദർശനത്തിൻ്റെ നിരീശ്വരവാദത്തിനും ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒരേ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് എതിർക്കുന്ന അവരെ അല്ലാതെ ഭാരതം ഒരാളെയും തിരസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. ആ തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗതി, ഭാരതത്തിലെ മനുഷ്യർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴി. ഇത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ, സാംസ്കാരികതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ലോകത്തിലെ ഒരു സംസ്കാരത്തെയും ലോകത്തിലെ ഒരു മതത്തെയും തിരസ്കരിച്ച് നിർത്തുവാനല്ല, മാറ്റി നിർത്തുവാനല്ല, മറിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനാണ് ഭാരതം എല്ലാ സമയത്തും സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാരതം എല്ലാ സമയത്തും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യവും ചെയ്യും പോലെ, ലോകത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റേതെങ്കിലും മതമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന മതമാണെങ്കിൽ അവരെ മറ്റൊരു തട്ടിൽ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മാതൃകയിലല്ല ഭാരതം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. ശശി തരൂരിനെ പോലെ അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൈദേശികമായ സദസ്സുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഓരോ ഭാരതീയനും നെഞ്ചിൽ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. സിബി ജോർജ് എന്ന ഭാരതത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു മറുപടി നൽകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാരതവും നെതർലാൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച്, ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. അത് കൽപ്പസാർ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച്, ഗുജറാത്തിലെ കമ്പത്തിലെ കൽപ്പസാർ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും, അതോടൊപ്പം തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ടാറ്റയും അതോടൊപ്പം ASMLും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും, അതോടൊപ്പം തന്നെ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവരണം അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മറുപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മതങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഭാരതം എങ്ങനെയാണ് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനൊക്കെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി, അതായത് ഓരോ ഭാരതീയനും ഓർത്തു വയ്ക്കുവാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഓരോ ഭാരതീയന്മാർക്കൊപ്പം ലോകവും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളുമായി ദേശീയതയുടെയും സമാജത്തിൻ്റെയും ശാക്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി തത്വമയിയുടെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. യൂട്യൂബിൽ മാത്രം തത്വമയിക്ക് 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ ഏതാനും ചുവടുകൾ മാത്രമാണ്
ബാക്കി. മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും തത്തുമയുടെ നിറസാന്നിധ്യം തുടരുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വരിക്കാരാകുക, ഞങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് തത്തുമയുടെ ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കൂ, രാഷ്ട്രത്തോടൊപ്പം നിൽക്കൂ, ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കൂ.